the solid particle. What happens if this is a feed, and this feed is basically slurry, that means a mixture of solid and liquid part. When this feed coming into this section, here we have a rotator through which we can form a vortex motion. And when we have this vortex motion, easily from this portion, easily the solid particle, they get separated, and we have as a overflow product. And the liquid part, they are coming as a underflow section. Okay, this is a part of this cyclone. And what type of particle we can separate, that the solid particle over a size range from 5 to 100 micron. We have a rec classifier, so we can also separate the liquid solid part. Rec classifier, what happens that always this rec classifier is we need to set a inclined position. And this classifier, basically this is a box that will move from downward to upward. In this way, this is this direction, this will. And when you feed something here, and here is a motion through which, or vibrating through which, the solid particle through vibration and through screening, they get separated, and we get a solid particle here, and we have liquid material here. Magnetic separator, we know what is magnetic separator. That is a liquid, that when the solid particle is mixed with some magnetic particle, so when we have the pulley, magnetic pulley, and the magnet is attached here, we can separate the magnetic material, and we have the clear product. Separator, that if we have some iron material with the solid part, through bombasting or through actually there are three method separate the iron part. ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম বলছি যে আমাদের যদি এক্সামে কোয়েশ্চেন গুলো আসে, তো আমাদের কি ডায়াগ্রামটাকেও দেখাতে হবে, মানে ডায়াগ্রামটাও কি? সেজন্য এটা আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমি সেজন্য সবকিছু দেইনি, আমি কিছু কিছু পার্ট দিয়েছি। সেজন্য আপাতত যতটুকু দেখছো এইটুকু পড়তে হবে। ঠিক আছে। এখানে এইটা যখন তোমরা নেক্সট সেমিস্টারে পড়বে, আর যদি আমি পড়াই নেক্সট সেমিস্টারে, তাহলে এগুলোর অনেক ফর্মুলা আছে, এর উপর অনেক প্রবলেমও আছে, সেগুলো ইন ডিটেল আমরা পরে পড়বো। এখানে আপাতত শুধু ডিজাইনটা দেখবো আমরা, বুঝলে? সেজন্য বেশি কিছু এখানে আমি রাখিনি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে সলিড লিকুইড সেপারেশন। এটা একটা টেবিল, উই হ্যাভ এ টেবিল দ্যাট থ্রু সেটলিং, থ্রু স্ক্রিনিং, থ্রু প্রেসিং অ্যান্ড থ্রু ড্রাইং we can separate the solid material. আচ্ছা, সেটলিংটা কি? What is settling? That is also a solid liquid separation part. If any solid particle that is mixed with the liquid, like dust particle or sand, when they are mixed with the liquid part, keep it in a tank. If you give some time, what happens? The solid particle will settle down. And this is also known as a sedimentation. So we have a thickener, that is a commercial name of sedimentation, thickener. So we can separate the solid particle, and we have the clear liquid. And this, what is the driving force here? Gravity. Gravitational force, all solid particles, they separate or they settle down. So thickener means, and thickener clarifier, they are basically part of the settling tank. And this way we can separate the solid part. Hydrocyclone, centrifuge, all they are the liquid solid separator. I've seen filtration. Now filtration, you know what is filtration? That in filtration we have filter medium. There are different type, like by pressure we can separate, by vacuum we can separate, so or through centrifugal force we can separate. Separate means the solid, the cake part, that is removing from the liquid part. Pressing
Pressing means expression, the through which by express we can separate the liquid, but that means by pressing that is common example is the extraction pressing by pressing. That is some oil cake. You have oil cake, and when you apply the pressure, you can extract the oil from the cake part. That is a pressing. Drying means the removal of water. So that is the technique. Filtration, that is a that is a standard table that filter media, what type of filter media is commercially used, like solid. For solid fabrication, like we use sometimes the wound tube or washer where we are using them. Rigid porous media, that time the ceramic, stoneware. So these are the example, and which type of particle we can separate, like 5 micrometer, 1 micrometer, 3 on the basis of the filter type or filter media, we can separate the. Now, this is again, we have a figure that solid liquid separation technique. So, in the x-axis, we have percentage of solid part, and in y-axis, we have particle size range. So, we can see if you consider the cyclone part. First, the cyclone part. In this cyclone part, the feed percentage, that is lies between, suppose this is 5 and this is suppose 1 to 10 to dharo this is 50, suppose this is 50. So which particle, that percentage, through cyclone separator we can separate almost 50% solid. And that time what type of particle we can separate, that from 1 micron, suppose 1 micron to 100, greater than 100 micron, we can separate through the cyclone separator. Can separate. So these are the figure of this particle size. We have centrifuge, and centrifuge we have already discussed that through centrifugal force we can separate. Bill, where we can see that selection of sedimentation or filter centrifuge. So if we have centrifugal sedimenter, then what are the factors, and what are the sedimentation and when filtration, when sedimentation and when filtration we can use. Suppose first the solid size. Okay, if fine solid size we have, then we can apply the sedimentation. We does not require the filtration. When the solid size that is greater than 150 micron, then we need to apply filtration, not sedimentation. Okay, when we have compressible cake, sediment, we have the filtration, not the sedimentation. So these are the of the solid particle. Now, sedimentation theory, that is known as a sigma sedimentation theory. When we have the centrifuge sedimentation, we have some theory that is the Q is equal to 2UG sigma, where this UG, that is a Stokes law. Basically, this is a terminal settling velocity, and Q, that is a volumetric flow rate. And sigma, that is the efficiency or sigma value of centrifuge. Okay, and terminal settling velocity, why this is Stokes law, we are, when there is a laminar flow, we for the settling velocity we need to apply the Stokes law. Now, some sedimentation, that is a table of selection of sedimentation centrifuge. So these are the operating range. That means when which type of volumetric flow rate we need to maintain during this operation, and that time what is the efficiency of the separation, that is basically tabulated in this table. Now, one example numerical we have, that is a precipitate is to be continuously separated from a slurry. The solid concentration is 5% and the slurry feed rate is 5.5 meter cube per hour.
The relevant physical properties at the system operating temperature are liquid density, viscosity, solid density. They are all given. Okay. We need to calculate the efficiency, the sigma value. So overflow or the volumetric flow rate, that is given Q is here 0.95 into 5.5. ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। এটা হচ্ছে তোমার আচ্ছা ওভারফ্লো রেট। এখানে তোমার সেডিমেন্টেশন মানে আমি আগেই বললাম যে আমরা স্লাজ ইউজ করি। তো স্লাজে কিছুটা স্লারি থাকে, কিছুটা স্লারি মানে কিছুটা লিকুইড পার্ট আর কিছুটা সলিড পার্ট। তো এখানে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে দ্য সলিড কনসেন্ট্রেশন ইজ 5%। যদি সলিড কনসেন্ট্রেশন 5% হয় তার মানে লিকুইডটা আছে 95%। সেই জন্য এখানে ওভারফ্লো রেট যেটা বলেছে ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেট অফ দ্য লিকুইড, সেই জন্য এটা 95% মানে হচ্ছে 0.95 ইন্টু 5.5। এই 5.5টা হচ্ছে স্লারি ফিড রেট। স্লারি মানে শুধু লিকুইডেরটাই বলছি কিন্তু, সেজন্য এখানে ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেট অফ কিউ দ্যাট ইজ অনলি ফর দ্য লিকুইড পার্ট। এই দুটো জিনিস ক্যালকুলেট করতে হয়, একটা লিকুইডের জন্য একটা সলিডের জন্য। তো দ্যাট ইজ দ্য লিকুইড পার্ট। তাহলে এখান থেকে আমরা লিকুইডের ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেটটা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ মিটার কিউব পার আওয়ার। তো সেটাকে পরে মিটার কিউব পার সেকেন্ডে কনভার্ট করেছে। এবার লিকুইডের ডেন্সিটি ডিফারেন্সটা কত? লিকুইডের ডেন্সিটি ডিফারেন্সটা এখানে কেন ইউজ করছে? লিকুইডের মধ্যে কিছুটা তোমার মানে সলিডটা তো মিক্স আছে, তো সেই জন্য সলিড ডেন্সিটিটা সেই মানে এটা যেহেতু স্লারি, সেই জন্য সলিডের ডেন্সিটিটা লিকুইডের ডেন্সিটি থেকে মাইনাস করতে হবে। তো সেটা করে সেই জন্য এখানে ডেন্সিটি ডিফারেন্স বলেছে। সেটা সেই দুটো ডিফারেন্স মানে ভ্যালু দেওয়া আছে, সেই জন্য আমাদের ডেন্সিটি ডিফারেন্স এটা। এফিসিয়েন্সিটা বার করতে হবে সিগমা ভ্যালু। সিগমা ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কিউ ইজ ইকাল টু 2 মিউ জি সিগমা। কিউটা তো আমরা বার করলাম, ঠিক আছে। আর সিগমা ভ্যালু যেটা এখানে সেটা আমাদের বসাতে হবে। তাহলে কিউ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে 2 ইন্টু 1250, মানে এই যে স্টোকস লটা আবার ইউজি যে ভ্যালুটা আছে, এই ইউজির ভ্যালুটা এখানে যে ডেটাটা দেওয়া আছে সেই ডেটা থেকে আমাদের ওটা নিতে হবে। নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা কিউ বাই সিগমা ভ্যালুটা বার করব। এবার এই সিগমা ভ্যালুটা দেখো এখানে বলছে 3.4 ইন্টু 10⁻⁻5। তাহলে এখানে এই টেবিলটা যেটা আছে, এই টেবিলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে দেওয়া আছে নর্মাল অপারেটিং রেঞ্জ, যেটা ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেট at q by sigma that is 3.5 into 10⁻⁷। তাহলে এটা কি হচ্ছে না 0.4 at 5 into 10⁻⁻8 to 4 at 10⁻⁷। তো আমাদের যেটা কিউ বাই সিগমার যে ভ্যালুটা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে 3.4 ইন্টু 10⁻⁷। 10⁻⁻, সেই জন্য আমাদের এখানে কিউ ভ্যালুটা হচ্ছে 5.23। সেই জন্য এটা লেখা আছে সলিড বাউল বাস্কেট, এটা হচ্ছে টিউবুলার বোল। তাহলে এর পরে আমাদের দেখতে হবে তাহলে এই রেঞ্জটা কোথায় আছে। এটা হচ্ছে এটা। তার মানে
solid ball basket is equal to 5.25 to 523 meter cube power at q by sigma of 3.4 into 10 to the power minus 5. A solid ball basket type should be used. To obtain an idea of the size of the machine needed, we can calculate the sigma value using the efficiency value from this table. তাহলে আমাদের ওখান থেকে সিগমা ভ্যালুটা যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে কিউ বাই এফিসিয়েন্সি ইন্টু 2 মিউ জি, সেখান থেকে সিগমা ভ্যালুটা ওরা বার করছে। কিছু ডিজাইন বলে দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল যদি আমরা ফিল্ট্রেশন ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের বটম ড্রাইভটা কিরম বাস্কেট টাইপ হবে নাকি টপ ড্রাইভটা বাস্কেট টাইপ হবে, কোন পোর্শনটা আছে মোটামুটি সেগুলো এখানে একটা জাস্ট করে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যদি আমাদের হাইড্রোসাইক্লোন থাকে তাহলে তার যে রোটেশনটা হবে, তার যে পার্টিকেল ডায়ামিটারটা হবে, ঠিক আছে, সেটার বেসিসে আমরা এখানে মানে কিছু এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন ডেভেলপ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশনটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে জাঙ্কার্স মেথড। এই জাঙ্কার্স মেথডটা কি হচ্ছে, পার্টিকেল ডায়ামিটারটাকে সেটলিং ভেলোসিটি অথবা ভিসকোসিটি অথবা ডায়ামিটার অথবা লেন্থ ওই সিস্টেমের সাথে একটা রিলেশন দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে দেখো, এটা যেমন এই এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন ইজ নোন অ্যাজ এ ব্র্যাডলি, দ্যাট ইজ D50 ইজ ইকুয়াল টু 4.5 dc কিউব মিউ বাই l টু দি পাওয়ার 1.2 রো s মাইনাস রো l। ঠিক আছে, এগুলো সবই তোমাদের জানা, কি রো s কি আর d কি 4.5 কি, এগুলো সব কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। আমাদের একটা ড্রায়ারের টেবিল দেওয়া আছে, একটা ড্রাইং এর কোন কোন মানে ড্রায়ারেরও তো অনেকগুলো সেকশনস আছে, কোন কোন ফিডের জন্য কিরকম কিরকম ড্রায়ার ইউজ হবে আর তার ইভাপোরেশন ক্যাপাসিটিটা কত সেটা এই টেবিলে এখানে বলে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপর যদি কোনো লিকুইডে যদি কোনো সলিড ডিসলভড থাকে তাহলে তুমি কি করে সেপারেট করবে? একটা প্রসেস আছে মেমব্রেন, ঠিক আছে, মেমব্রেনে মানে যেই মেমব্রেনে মাইক্রোমিটার রেঞ্জে আমরা সেপারেট করি, সেজন্য যে কোনো ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেন্টার গুলোতে ইউনিট গুলোতে আমাদের এই মেমব্রেন সেপারেশন আছে। আন্ডার মেমব্রেন কি কি আছে, মাইক্রোফিল্ট্রেশন, আলট্রা ফিল্ট্রেশন, ন্যানো ফিল্ট্রেশন, রিভার্স অসমোসিস, ঠিক আছে। কিরকম মানে এইগুলো থেকে একটা মেমব্রেন, তো মেমব্রেনের তো একটা পার্টিকুলার পোর সাইজ থাকে। এবার এই পোর সাইজের মধ্যে দিয়ে ঠিক কোন কোন পার্টিকেল গুলো পারমিয়েট করবে আর কোন কোন গুলো পারমিয়েট করবে না, যেগুলো রেজিস্ট্যান্ট হবে সেই পার্টিকেল রেঞ্জটা সেই সাইজ রেঞ্জটা এখানে বলে দিয়েছে। মানে একটা একটা মেমব্রেনের জন্য সাইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোথায় তারা ইউজ হচ্ছে, কি অ্যাপ্লিকেশন সেটা এখানে বলছে। এটা একটা হচ্ছে যখন লিকুইডে সলিড ডিসলভ থাকতে মেমব্রেন সেপারেশন, আর একটা হচ্ছে আমরা সলিডটাকে সেপারেট করতে পারি। ইজি এক্সাম্পল হচ্ছে, তো এবার ইভাপোরেশনের জন্য আমাদের অনেক ইভাপোরেটর আছে, এটাও আমরা নেক্সট সেমিস্টারে পড়বো। না তোমাদের মনে হয় ইভাপোরেটর মনে হয়, হ্যাঁ ইভাপোরেটরটা পড়বো, হ্যাঁ। এবার ইভাপোরেটরে আমাদের অনেক টাইপ ইভাপোরেটর আছে, ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, ন্যাচারাল সার্কুলেশন, ফোর্স সার্কুলেশন, ঠিক আছে। সেই ইভাপোরেটর গুলোর জন্য আমাদের এখানে যেমন হচ্ছে মানে এবার এবার যখন ইভাপোরেটর তখন ওটা ডিপেন্ড করবে, মানে ওটা তো ইভাপোরেশন, ওটা একটা তোমার লিকুইড থেকে সলিডটা সেপারেট করছো, সেইটা এবার ডিপেন্ড করবে লিকুইডের ভিসকোসিটির ওপর। এই ভিসকাস মেটেরিয়াল গুলো কেমন থাকছে, কার কার ভিসকোসিটি কিরকম কিরকম রেঞ্জে আছে, সেই বেসিসে আমরা সেপারেট করব। সেই টেবিলটা এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আসলে এগুলো নিয়ে না বেশি কিছু বলার নেই, মানে তোমরা জাস্ট এই টেবিল গুলো দেখলে নিজেরাই তোমরা বুঝতে পারবে আর তোমরা করতে পারবে। এগুলো থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে সেমেস্টারে তাহলে হয়তো আমি শর্ট নোট দিতে পারি বা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা একটা দুটো নিউমেরিক্যালস আসতে পারে। যে নিউমেরিক্যালস গুলো আমি এখানে দেব আমি তার মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেন সেট করব, বাইরে থেকে আমি কিছু সেট করব না। আচ্ছা, এবার একটা ডিজাইন দেখাই, ঠিক আছে। ডিজাইন মানে কি, কোনো
একটা সিস্টেমের কতটা হাইট হতে পারে, কতটা ডায়ামিটার হতে পারে, কোনো একটা প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমের বেসিসে আমাকে মানে ওই জিনিসটা সেপারেট করতে গেলে তার কতটা হাইট বা তার ডায়ামিটার কতটা হতে পারে, কতটা এরিয়া হতে হবে, সেটা ক্যালকুলেট করে সেটাকে ড্র করতে হয়। এবার এখানে একটা যেমন আমাদের একটা ডিকেন্টারের প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, ডিজাইন করা যাচ্ছে। ডিকেন্টারটা কি না, ডিকেন্টার দে আর ইউজ টু সেপারেট লিকুইডস ওয়্যার দেয়ার ইজ এ সাফিসিয়েন্ট ডিফারেন্স ইন ডেন্সিটি বিটুইন দ্য লিকুইডস ফর দ্য ড্রপলেটস টু সেটেল রেডিলি। তো এই ডিকেন্টারে আমাদের মানে ডিজাইন প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ডিজাইন এ ডিকেন্টার টু সেপারেট এ লাইট অয়েল ফ্রম দ্য ওয়াটার। The oil is the dispersed phase. এবার অয়েলের ফ্লো রেট আছে, ডেন্সিটি আছে, ভিসকোসিটি দেওয়া আছে, ওয়াটারের ফ্লো রেট আছে, ডেন্সিটি আছে, ভিসকোসিটি দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের কিভাবে সেপারেট হচ্ছে সেইটা করে আমাদের একটা ডিকেন্টার ড্রয়িং করতে হবে। আচ্ছা, ওটা অন্য প্রবলেম। আচ্ছা, ডিকেন্টার এবার যদি ডিজাইন করতে বলে, ডিজাইন করতে গেলে সবসময় এটা মনে রাখবে, হয় ডায়ামিটার বের করতে হবে, নয় হাইট বের করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ফার্স্টে এই ডিকেন্টারের যে ইউডি, এই ইউডি দিয়ে এখানে যে ফর্মুলাটা আছে, এই যে ইউডি ডিকেন্টার ডিজাইন, দ্যাট ইজ এ স্টোকস ল। মানে আবার সেই গ্র্যাভিটি ফোর্স নিয়ে যেহেতু পার্টিকেল গুলো সেটেল হচ্ছে, তো সেই জন্য আমাদের এখানে স্টোকস ল, টার্মিনাল সেটলিং ভেলোসিটি, স্টোকস ল অ্যাপ্লাই করে আমরা এখান থেকে ফার্স্ট এর ভেলোসিটিটা বার করব, সেখানে ডায়ামিটারটা বলে দেওয়া আছে। তারপরে আমরা এখানে সিলিন্ডার ভেসেলের আমরা লেন্থ বার করব, তারপরে আমরা হাইটটা বার করব। এটা তোমরা নিজেরা দেখলে বুঝতে পারবে, এটা এগুলো বোঝানোর কিছু নেই, এগুলো খুব ইজি এক্সাম্পল। আচ্ছা, সাইক্লোন ডিজাইন একটা, মানে সাইক্লোন সেপারেটর ডিজাইন আছে। সাইক্লোন সেপারেটরের এফিসিয়েন্সি যেটা আছে, সেপারেটিং এফিসিয়েন্সি, সেটা হচ্ছে 10.8 ইকুয়েশনটা। এবার এই ইকুয়েশনটা থেকে এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, যেমন ধরো ডিজাইন এ সাইক্লোন to recover solid from a process gas stream. ঠিক আছে, the anticipated particle size distribution in the inlet gas is follows. The density of the particle is 2500 kg per meter cube. Will the যেখানে particle size as well as percentage of weight less than সেটা বলে দিচ্ছে। এবার এখান থেকে আমাকে ডিজাইন করতে হবে, তো সেই জন্য ফার্স্টে ফ্লো রেটটা বার করছে, ফ্লো রেট বার করার পর এরিয়া অফ ইনলেট ডাক্ট বার করছে, তারপরে তার ডায়ামিটারটা বার করছে। ডায়ামিটারটা বার করার পর সেই সাইক্লোনে ফ্লো রেট পার সাইক্লোন কত হচ্ছে, সেইখানে গ্যাসের ডেন্সিটিটা থাকছে, তাহলে তোমাদের ওখানে ইজি হবে। এরপরে তোমার যেহেতু নাইট্রোজেন গ্যাস ওখান থেকে পাস করছে, তো নাইট্রোজেন গ্যাসের ভিসকোসিটিটা লাগবে, তারপর সেখান থেকে তোমাদের স্কেলিং ফ্যাক্টর আছে। এই সব ফর্মুলাগুলো, এই যে এইটা হচ্ছে মোটামুটি ওই সেপারেটিং এফিসিয়েন্সি, এর জন্য যা যা দরকার, মানে মিউ, ডেল রো, Q1 2 এগুলো সব বার করতে হবে। যদি গিভেন থাকে তাহলে ভালো, আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের Q1 Q2 অ্যাজ ওয়েল এস DC1 DC2 বার করতে হবে। এবার DC1 DC2 কি, স্ট্যান্ডার্ড সাইক্লোনের ডায়ামিটার, D2 D1 এগুলো হচ্ছে মিন ডায়ামিটার। স্কেলিং ফ্যাক্টর বার হয়ে যাবে, এখানে আমাদের একটা টেবিল করে দেওয়া আছে, মানে যার বেসিসে এই আমাদের যে পার্টিকেল সাইজ হবে অথবা যে এফিসিয়েন্সি হবে তার বেসিসে কালেক্ট করতে পারবো। তো তারপরে সেই হাইট আর উইথ অনুযায়ী আমরা এরকম একটা ড্রয়িং করতে পারবো। তো এইটা জাস্ট এরকম একটা এক্সাম্পল এখানে করে দেওয়া আছে, তোমরা একবার দেখবে, দেখলে আশা করি বুঝতে পারবে। বেশি কিছু বলার নেই। সিপিটি মানে কেমিক্যাল প্রসেস টেকনোলজিতে জাস্ট শুধু মুখস্থ করে যেতে হয়, আর দু একটা আমি নিউমেরিক্যাল রেখেছি যাতে তোমরা একটু ডিজাইনটা বুঝতে পারো, ঠিক আছে। আমি আমার সিলেবাস এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এরপরে আমার ল্যাটারালদের সাথে ক্লাস থাকবে, সেটাও একটা অথবা দুটো ক্লাস থাকবে। এবার আমাকে দেখতে হবে যে ল্যাটারালরা কতদূর কি পড়েছো, ক্লাস হয়েছে। তার আগে আমি একটু রোল কল করে নিই। এবার রোল কলের পর যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তারা লিভ করতে পারো, ল্যাটারালরা থাকবে, ল্যাটারালদের সাথে আমি একটু ডিসকাস করবো।
তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে এরপরে তোমরা যা এতদিন ধরে পড়িয়েছি সেগুলো তোমরা পড়বে, এবং যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমাকে মেল করবে। যদি ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দরকার হয় তাহলে আমরা একটা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস করব। দাস, Yes, ma'am. সিদ্ধার্থ, Ma'am. বিক্রম, সুমন, Present, ma'am. সৌম্য, রোনাক, ত্রিজিৎ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমি রৌনক আছি। হ্যাঁ কি বললে? Ma'am, Trijit. হ্যাঁ আমি বলছি রোনাকও প্রেজেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম আছি। Present, ma'am. পায়েল, Yes, ma'am. অর্ঘ্য, Yes, ma'am. সায়ন মন্ডল, এটা সায়ন Ma'am. মন্ডল, Yes, ma'am. সুরঞ্জনা, অঙ্কিতা, Yes, ma'am. Ma'am, Ankita. শুভাঞ্জন, হ্যাঁ শুভাঞ্জন, ইয়েস ম্যাম। সানি, আকাশ চাউ, Present, ma'am. আকাশ বাসু, Yes, ma'am. সায়ন্তন, Yes, ma'am. Yes, ma'am. প্রিয়দর্শিনী, Present, ma'am. প্রত্যয়ী, Yes, ma'am. সৌমেন, কার্তিক। আচ্ছা ল্যাটারালরা এবার তোমরা বলো তো তোমরা কতদূর অবধি মানে কোথা থেকে তোমরা ক্লাস করেছো? ম্যাম আমরা কি তাহলে বেরিয়ে যাব? তোমরা বেরিয়ে যাও, আমি তো বললাম তোমরা, আমার আর কিছু পড়ানোর নেই, এরপর তোমরা পড়বে, আর ঠিক আছে ডাউট ম্যাম। থাকলে আমাকে বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে।